Hi friends, welcome to Moksh's Education. In this video, we have to discuss the remaining topic in the nutrition. Already we discussed some sort of experiments in the chapter, okay? The necessary factors for the photosynthesis. What are the necessary factors for the photosynthesis? Water, carbon dioxide, sunlight and the chlorophyll, okay? So, what are the experiments we discussed already? Hadrilla funnel experiment, Moll's half-leaf experiment and black paper experiment. And then I have to discuss the remaining topic. Okay? Nutrition. The plants making the food material by the help of sunlight, water, carbon dioxide and the internal factor. What is that? Chlorophyll. Okay, by this all the materials the plants make the food material by the help of this all the materials. So here the chlorophyll is the necessary factor and internal factor, but the scientists do not have idea about that where is the chlorophyll located or what is the exact point of photosynthesis. Okay, even though the Pelletier and Cavendish made the extraction of chlorophyll after the 6 decades, nearly up to the 6 decades, there is no any progress in the identification of the green color. But at that time the scientists thought that the chloroplasts are present in the cells which are appear in the green color. Okay, which are appear in the green color. But in the year of 1883, in the year of 1883, one of the scientists, Julius von Sachs, Julius von Sachs discovered that the chloroplast is present. Was he? Julius von Sachs was the scientist in the year of 1883. He discovered that the chloroplasts are present. Chloroplasts are present in only the particular organelles in the cell. Only in the particular organelles in the cell. But they are not spread all over the cell. They are not spread all over the cell. What are the cell organelles which are containing the chloroplasts in large amount? That also identified. They are stomatal guard cells, and ground tissue These are the two cell organelles which are containing the large amount of chlorophyll units. Okay, nearly 40 to 100. What is the number of chloroplasts present in these organelles? Nearly 40 to 100 chloroplast units are present in these organelles. Okay, where are they located? Let us see TS of leaf. What is it? TS of leaf. Okay, in this transverse section of leaf, we can observe the different parts which are present in it. Okay, then see here, what is the upper layer? It is called as cuticle. దీన్ని అవభాసిని అంటామా తెలుగులో అవభాసిని. This one is upper epidermis, పై బాహ్య చర్మం.
పై బాహ్య చర్మం అంటాం. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈజ్ పాలిసేడ్ పారెన్కైమా. పాలిసేడ్ పారెన్కైమా స్తంభ కణజాలం అంటాం. ఏమంటాం దీన్ని? స్తంభ కణజాలం. What is the middle portion which is helpful to the transportation purpose? It is known as xylem, which is helpful to transport the water. Daruvu antam. Daruvu. And the another portion in the transportation area, it is called as phloem. Okay, it is helpful to transport the food material. What is that? పోషక కణజాలము అంటాం మా తెలుగులో. పోషక కణజాలము. ఓకే, అండ్ దెన్ ద parenchyma which is different from upper portion to lower portion, it is known as spongy parenchyma. Spongy parenchyma. Son is స్పంజి కణజాలం అంటాం దీన్ని. స్పంజి కణజాలం. And then the spaces which are left very nearer to the lower epidermis are known as air spaces or air space. గాలి గదులు అంటాం. గాలి గదులు. It is the lower epidermis. Lower epidermis. కింది బాహ్య చర్మం. ఓకే, కింది బాహ్య చర్మం. And then it is a cuticle. Okay, cuticle అవభాసిని అంటాం. Okay, actually we know that the stomata is present at the lower part of the leaf. Lower part of the leaf. We can observe the stomata here. Okay, where we can observe the stomata? Here. And these are the stomatal cells. Stomatal cells which can open, and these two are called as guard cells. Guard cells. రక్షక కణాలు అంటాం వీటిని. ఏమంటాం? రక్షక కణాలు. Nearer to the stomatal openings, the air spaces are present. Air spaces are present. Okay, see here. And then in the areas, what are the areas where are the chloroplasts are present? Already we discussed about that. In the stomatal guard cells, and along with that the ground tissue also containing the chloroplasts. Okay, where are they? Let us see. Here we can see the chloroplasts. We can see the chloroplasts. And these chloroplasts are helpful to capture the sunlight and leads to the photosynthesis process. And leads to the photosynthesis process. Okay, these chloroplasts are capturing the solar energy and convert it into mechanical energy. Okay, what did they do? They convert the solar energy into chemical energy. So they are located in both the spongy and palisade parenchyma, along with that guard cells in the stomata. Guard cells in the stomata. Okay, right? So these all are the part which is containing the chloroplasts can help to trap the solar energy
and the another colored pigments also helpful in the photosynthesis process. The reaction of the enzymes can leads to the preparation of food material in this chloroplasts. Okay, see, once we have to discuss again. When the chloroplasts are discovered, it is located in a particular place in 1883. ఫస్ట్ ఎవరెవరు పెలిటియర్ అండ్ కావెన్షో ఇద్దరు కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే పత్రహరితం యొక్క కషాయాన్ని తయారు చేశారు. తయారు చేసిన తర్వాత దాదాపు 6 డెకేడ్స్ వరకు 6 దశాబ్దాల వరకు ఎలాంటి ఖచ్చితమైన నిర్ణయం అనేది కూడా జరగలేదు క్లోరోప్లాస్ట్స్ అనేవి ఎక్కడుంటాయి అని. తర్వాత ఏమనుకున్నారు, ఏ ప్రాంతంలో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో అనే విషయాన్ని కూడా ఒక నిర్ణయానికి రాలేదు. తర్వాత ఆకుపచ్చగా ఉన్న భాగాలన్నిటిలో కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. బట్ మైటోకాండ్రియాన్స్ ఆల్సో అపియర్ ఇన్ ద గ్రీన్ కలర్ ఇన్ ద సెల్స్లో అంటే కణాల్లో మైటోకాండ్రియా కూడా గ్రీన్ కలర్లోనే మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్ థాట్. సో ఫైనలీ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1883 జూలియస్ వాన్ సాక్స్, హూ వాజ్ ద సైంటిస్ట్? జూలియస్ వాన్ సాక్స్ అనే సైంటిస్ట్ 1883లో క్లోరోప్లాస్ట్స్ అనేవి ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతంలో మాత్రమే ఉంటాయి, అక్కడ మాత్రమే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో అవి ఎక్కడ ఉంటాయి క్లోరోప్లాస్ట్స్ అంటే మేజర్గా అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్స్ అనేవి, ఎక్కువ సంఖ్యలో క్లోరోప్లాస్ట్లు అనేవి స్టొమేటల్ గార్డ్ సెల్స్ అంటే పత్రరంధ్రం యొక్క రక్షక కణాల్లోనూ, ఇంకా గ్రౌండ్ టిష్యూ మీన్స్ పాలిసైడ్ అండ్ స్పాంజీ ప్యారెంకైమా. ఓకే, సంధాయక కణజాలంలోనూ ఉంటాయి అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇన్ ఈచ్ సెల్ హౌ మెనీ క్లోరోప్లాస్ట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్? నియర్లీ 40 to 100 క్లోరోప్లాస్ట్లు ఉంటాయి అని తెలియజేస్తాను అనమాట. నెక్స్ట్ మనం కనుక పత్రం అడ్డుకోత టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఆ లీఫ్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన ఉన్నటువంటి ఈ బాహ్య చర్మము, కింద ఉన్న బాహ్య చర్మము రెండింటినీ కూడా మనం ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. యాక్చువల్గా పత్రరంధ్రాలు స్టొమేటా అనేది ఎక్కడుంటాయంటే పత్రం యొక్క పై పోర్షన్లో ఉండవు, కింది భాగంలో మాత్రమే ఉంటాయి. పై భాగంలో ఎవరిలో ఉంటాయి అంటే పై భాగంలో పత్రరంధ్రాలు ఉండడం అనేది వాటర్ ప్లాంట్స్లో మాత్రమే ఉంటాయి. నార్మల్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్లో కింది భాగంలో మాత్రమే స్టొమేటా అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే రైట్, హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఎపిడెర్మిస్. ఎపిడెర్మిస్ ఈజ్ కవర్డ్ బై థిన్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూటికిల్. ఈ బాహ్య చర్మం అనేది పలుచటి పొర చేత కప్పబడి ఉంటుంది, దాన్ని క్యూటికిల్ అంటాం, అవభాసిని అంటాం. దానికి కిందుగా ఏముంటాయంటే మనకి స్తంభాల ఆకృతిలో, ఓకేనా, స్తంభాల్లాగా ఉండే ఈ కణజాలం అనేది టిష్యూ అనేది కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే పాలిసైడ్ ప్యారెన్కైమా అంటాం. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్? పాలిసైడ్ ప్యారెన్కైమా. దాని పాలిసైడ్ ప్యారెన్కైమా అండ్ స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా రెండు కూడా లీఫ్ మధ్యలో అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి. వీటి మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్పస్ ఒక పోర్షన్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంటుందమ్మా, ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్పస్. ఓకే, ఇందులో ఏముంటాయంటే వాటర్ అండ్ ఫుడ్ రెండు కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటర్ అండ్ ఫుడ్ రెండు కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ వాటర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేదాన్నేమో దారువు జైలం అంటాం, ఫుడ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేదాన్నేమో పోషక కణజాలం ఫ్లోయం అని పిలుస్తామన్నమాట. ఇక్కడ ఈ పోషక కణజాలం దారువు రెండు కూడా వాటర్ని రూట్స్ నుంచి టోటల్ ప్లాంట్ వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఈ ఫ్లోయం అనేది ఫుడ్ని అప్పర్ పార్ట్ నుంచి టోటల్ రిమైనింగ్, దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్ టు ఆల్ ఓవర్ ద ప్లాంట్స్ బాడీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ద ఓపెనింగ్ ఏరియాస్. ఇక్కడ స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా మధ్యలో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొంత గ్యాప్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, ఓకేనా. ఈ గ్యాప్ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఎంటర్ ఇన్ త్రూ ద స్టొమేటా కెన్
ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ స్పేసెస్. ఓకే, గాలి గదుల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడి నుంచి లీఫ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకోసం ఇక్కడ గాలి గదులు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ మధ్యలో ఏమున్నాయి? స్టొమేటా, దట్ మీన్స్ air holes which are present in the leaf is called as stomata. In this stomatal cell, the guard cells are present. The guard cells also contains the chloroplasts. Okay, ఇక్కడ గార్డ్ సెల్స్ లోపల కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే పత్రహరిత రేణువులు అనేవి ఉండడం మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. అంటే సెల్లో ఏ పార్ట్స్లో ఉంటాయి? గ్రౌండ్ టిష్యూలో ఉన్నాయి, అండ్ స్టొమేటల్ గార్డ్ సెల్స్లో మాత్రం ఈ క్లోరోప్లాస్ట్స్ అనేవి లొకేట్ అయి ఉన్నాయి అని ఐడెంటిఫై చేశారనమాట. ఓకే, ఈ ఏరియాస్లో ఉన్న క్లోరోప్లాస్ట్లు అనేవి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫుడ్ ప్రిపరేషన్లో హెల్ప్ అవుతున్నాయి. ఓకే రైట్, లెట్ us see what is the structure of chloroplast. How it will be? It is the structure of chloroplast. Okay, what is it? Chloroplast. It is chloroplast structure. It contains the 3 layers. How many layers it contains? 3 layers. Membranous structure. Okay, how many layers? 3 layers. And then here we are observing the 2 layers. One more layer which is present inside the chloroplast is helpful to prepare the different parts which are helpful to trap the solar energy. Okay, it leads to make the different parts and it helpful to harvest the solar energy. Okay, see here the third layer or inner membrane which is present inside of the chloroplast. It helpful to prepare some organelle which can trap the solar energy. Okay, which can trap the solar energy. A stalk of sac-like structures can prepare by the third membrane. This stalk is known as grana. Single particle is called as granum. And this total bunch is called as grana thylakoid. What is it known as? Grana thylakoid. And then the fluid portion which is present in between or intermediate in the chloroplast cell is known as stroma. Okay, right? This is the structure of chloroplast. Chloroplast లో ఏమేమి ఉన్నాయి? క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది 3 లేయర్డ్ మెంబ్రెయిన్, అంటే 3 పొరల చేత తయారై ఉంటుంది. పైన ఉన్న 2 పొరలు ప్రొటెక్టివ్ లేయర్స్గా యూస్ అవుతాయి. థర్డ్ లేయర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్నర్ లేయర్ ఈజ్ లీడ్స్ టు మేక్ ద స్టాక్ ఆఫ్ గ్రానా. ఓకేనా, ఇక్కడ గ్రానా కట్టలుగా తయారు చేయబడి ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ కట్టలుగా తయారు చేయబడిన ఈ బంచ్లో ఒక పీస్ని ఏమంటామంటే గ్రానం అంటాం. ఇట్ ఈస్ సింగులర్. గ్రానా ఈజ్ ద ప్లూరల్. ఈ స్టాక్ లేదా ఈ బంచ్ని మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే గ్రానా థైలకాయిడ్ అంటాం. ఏమంటామా? గ్రానా థైలకాయిడ్ అంటాం. ఈ మధ్యలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ పోర్షన్ ఏమంటామంటే స్ట్రోమా అంటాం. ఏమంటాం? దీన్ని స్ట్రోమా అంటాం. యాక్చువల్లీ గ్రానా థైలకాయిడ్ ఈజ్ క్యాప్చర్ ద సన్లైట్. ఓకే, సన్లైట్ని ఎవరు ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేసేదంటే గ్రానా థైలకాయిడ్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. వాట్ అబౌట్ స్ట్రోమా హియర్?
stroma contains some sort of enzymes and the enzymatic reactions can lead to the preparation of food material by the solar energy which is trapped by the grana. ఓకే, హియర్ ఈ స్ట్రోమాలో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఎంజైమ్స్ రియాక్షన్ వల్ల ఈ గ్రానాలో క్యాప్చర్ చేసిన సన్లైట్ వల్ల టోటల్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే రైట్, గ్రానా అనేది సోలార్ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేస్తే స్ట్రోమా అనేది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి అవసరమైన ఎంజైమ్ రియాక్షన్స్ని సప్లై చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ద ఫుడ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ ద గ్లూకోజ్. ఓకే, గ్లూకోజ్ అనేది తయారవుతుంది. ఈ గ్లూకోజ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి దేన్ని తయారు చేస్తాయంటే స్టార్చ్ గ్రెయిన్. దేన్ని తయారు చేస్తాయేమో స్టార్చ్ గ్రెయిన్, పిండి పదార్థ రేణువుల్ని తయారు చేస్తాయి. స్టార్చ్ గ్రెయిన్ పిండి పదార్థాన్ని తయారు చేస్తాయి అన్నమాట. Okay, along with these starch grains, some sort of another particles also present. These are called as, it is a loop of DNA. Loop of DNA, DNA loop అంటాం దీన్ని. దీన్నేమో ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్ అంటాము. ఏమంటాం దీన్ని? ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్, కొవ్వు కణిక అంటాం. కొవ్వు కణికలు అంటాం. ఫ్యాట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద స్టార్చ్. ఓకే, పిండి పదార్థాల నుంచి తయారైనవే ఈ కొవ్వులు కూడా. ఓకేనా, ఆయిల్స్. సో హియర్ సీ వన్స్ క్లియర్లీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ a 3-layered membranous structure. 2 layers are acting as the protective layer and third membrane is converted into granum థైలకాయిడ్స్. ఓకే, ఈ గ్రానా థైలకాయిడ్స్గా కన్వర్ట్ అయి ఉంటుంది మూడవ పొర అనేది. ఈ థైలకాయిడ్ బంచ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే సన్లైట్ని ట్రాప్ చేయడానికి అనమాట. సో హియర్ ఇన్ ద గ్రానా సోలార్ ఎనర్జీ ట్రాప్డ్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఆ కెమికల్ ఎనర్జీ కాస్త ఇక్కడ స్ట్రోమా ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, మధ్యలో ఉన్న ఈ ఫ్లూయిడ్ అంతా కలిసి ఉన్న భాగాన్ని స్ట్రోమా అంటాం. ఈ స్ట్రోమా ఏం చేస్తుందంటే ఎంజైమ్ రియాక్షన్స్ వల్ల అక్కడ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కోసం హెల్ప్ చేస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఆ ఫోటోసింథసిస్ వల్ల ఏం ప్రిపేర్ అవుతుంది అంటే గ్లూకోజ్. వాట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్? గ్లూకోజ్. నెంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ కంబైన్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్స్ ద స్టార్చ్ గ్రెయిన్. పిండి పదార్థాలని తయారు చేస్తాయి గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే క్లోరోప్లాస్ట్లో స్టోర్ అయిన తర్వాత డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి సప్లై చేస్తారనమాట, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. ఓకే రైట్, దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ ద మెకానిజం ఆల్సో. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ we discussed that the green color pigment is helpful to trap the solar energy and remaining pigments also present in the plants and that pigments also helpful to prepare the food material. That means they are involving in the photosynthesis process. అంటే వివిధ రకాల వర్ణకాలు ఉంటాయి, అవి కూడా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ వర్ణకాలు. కిరణజన్య సంయోగ క్రియ వర్ణకాలు అని పిలుస్తాం. ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ అంటే ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ అంటాం. ఈ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేస్తాయి. ఇన్ దిస్ క్లోరోఫిల్ the element which is present in this chlorophyll, the magnesium element is present, and in hemoglobin iron is present. What is the element present? Iron is present. But
Here the both chlorophyll and hemoglobin are appear like same. So in hemoglobin iron is present. This hemoglobin is helpful in our body in the transportation of oxygen. What is the use of hemoglobin in our body? Oxygen transportation. But here what about the magnesium? Magnesium is helpful to the chlorophyll to trap the solar energy and prepare the food material. సన్లైట్ని ట్రాప్ చేసి ఫుడ్ మెటీరియల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లోరోఫిల్లో ఉన్న మెగ్నీషియం అనేది హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే రైట్. అండ్ దెన్ ఇన్ దిస్ క్లోరోఫిల్ 2 different types of cells are present. What are they 2? Chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A is having the color of blue green. What is the color of chlorophyll A? నీలి ఆకుపచ్చ, బ్లూ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. మరి క్లోరోఫిల్ బి పరిస్థితి ఏమి అంటే ఎల్లో గ్రీన్ పసుపు ఆకుపచ్చ. ఓకే, పసుపు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయన్నమాట 2 క్లోరోఫిల్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ నియర్లీ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రానం 250 to 400 pigments are present. How many colored pigments are present in each granum? 250 to 400 pigments. 250 నుంచి 400 వర్ణక అణువులు అనేవి కలిసి ఉంటాయి ప్రతి గ్రానా థైలకాయిడ్ లోపల. ఓకే, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి? దీస్ ఆల్ ఆర్ కంబైన్డ్ అండ్ టు perform the photosynthesis. They all are combined to perform the photosynthesis. ఓకే, సోలార్ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. దీన్ని ఏమంటామంటే లైట్ హార్వెస్టింగ్ యూనిట్. ఓకే, ఏమంటాం దీన్ని? లైట్ హార్వెస్టింగ్ యూనిట్. కాంతి శోషణ ప్రమాణాలు అంటాం, కాంతి శోషణ ప్రమాణాలు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద pigments combine to form a complex and perform the photosynthesis process. It is about the chloroplast and how it is involving in the photosynthesis process. In next class we can discuss about what are the different steps involving in the photosynthesis process. Okay, thanks for watching.